ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ వికే. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ వి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాస్వి. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం చదువుతా. Case number 124. Once a lady, 54 years, came to our nursing home for the treatment of hypertension. She was tall, slender, lean, with dark skin and grey hair. Her symptoms were as follows. History. Pain in the knee joint 2 years back. First, it started in the right knee joint and later affected to left side. Typhoid at 14 years. Menopause 13 years back. She had 5 deliveries. 2 expired at an early childhood. Present complaints. Vertigo since 4 years. The symptom was starting with a whistling sound in the left ear. After the sound subsided, then vertigo started. The whistling sound used to last for 10 minutes. During vertigo, she felt the head was hot. In the beginning, she used to suffer from it once in 3 or 4 days. But slowly, for a long time, the complaint was lasting. Numbness in the face by coughing and sneezing. Occasional headache on left side. Nausea during vertigo. Bitter taste in the mouth. Constipation. She could pass motion once in 2 days. Hard stool-like balls. Piles complaint. Now and then. She felt inconvenience to pass stool whenever she was overheated. Appetite was less. Sleeplessness. Even though she could sleep immediately after going to bed, but she was getting disturbance during midnight and dreams. Frequent dreams as if she was traveling, snakes and dead relatives. Anxiety and irritation. Oversensitive nature. She was sensitive to the sounds, loud noises, and any disturbance in the atmosphere. She could not bear the sounds of the radio in the house. Palpitation. This was aggravated whenever she knew about the illness of the family members. Most of the time, she was thinking about the welfare of children, and at the same time, she was fearing that the family members might suffer from any illness. Whenever she concentrated her looks upon any object, the vertigo was aggravated. It was also aggravated by the sudden movement of the head. She had a craving for sweets in the food. She preferred always cool, open air, but at the same time, she was sensitive to fan air, sensitive to ice water, which aggravated the vertigo. During winter also, the vertigo was aggravated. Pain in the cough muscle. Swelling of the gum near right incisor tooth. This swelling accompanied with pus formation since 1 year. Since then, the saliva was stingy like that of threads. Her BP was noted on that day and it was 155 by 90 millimeters of mercury. Mentally, she appeared calm, gentle, and timid natured. The treatment was started by Dr. K. Bhanuprasad with a dose of argenticum nitricum 200 on 27/7/84. On 2/8/84, the patient reported no improvement.
Glandular swelling in throat, left side, and painful. The vertigo and sound in the ears are same. I administered Glonine 201 dose and RS was given as daily doses to be administered in the morning. On 8/8/84, her BP was 140 by 85 millimeters of mercury. Her vertigo was slightly better. Repeated Glonine and RS. On 16/8/84, BP was 130 by 80 millimeters of mercury. NM3X was given as daily doses by Dr. PLN Rao on 23/8/84. She reported stomach pain and dysentery with frequent evacuations of scanty stool with burning in anus, maintained on placebo, as she had weakness, etc. Better. Glonine was repeated on 2/9/84 and 15/9/84 with Natramur 3X daily. On 23/9/84, BP was 150 by 95 millimeters of mercury. This happened due to some illness to one of her family members. Glonine was repeated on 23/9/84 and 30/9/84. On 15/10/84, she complained of pain in the chest, indigestion with regurgitation of food, palpitation, pain in the epigastrium, and the usual vertigo. She improved much with Glonine. The giddiness was better. The sound in the ears also was better. But the totality on 15/10/84 was as above. She appeared weak and exhausted. I prescribed China 31 dose and repeated on 22/10/84 with alpha daily. She improved. Continued alpha and repeated China 30 on 18/11/84, 23/12/84, 22/1/85, and 1/2/85. She improved very much. The frequency of giddiness, sounds in the ears, and weakness were less. Mentally also she improved. But BP was maintained at 150 by 90. China 200 was given on 25/2/85, 17/3/85, 23/85, and RS in the morning, and Natramur 6X in the night. On 16/4/85, her daughter came and reported the following symptoms. 15 days back, she received a letter from her son, who was residing at a long distance, that he was sick and bedridden. Since that time, she became moody, melancholic, and weeping most of the time. Always she was thinking of her son may not recover. Since then, sounds in left ear with deafness, loss of appetite, nausea, and bitter taste, palpitation, weakness and exhaustion, heaviness of head, and vertigo. She could not move in the house. She felt that she was not getting enough breath in respiration. Dr. PLN Rao administered Pulsatilla 201 dose on 16/4/85, and acid phos 6 was given daily 3 times for 2 days. She was slightly better, but weakness continued. Lecithin 3X was given daily 3 doses to recover from weakness. On 29/4/85, the patient came and reported bitter taste and nausea were continuing. She felt that the nasal septum was deviating slowly to one side. Frequently, she was pouring cold water on head. Urine was yellow with burning and less in quantity. BP was 140 by 90. Pulsatilla 200 was given and continued Lecithin 3X daily 3 doses. She improved nicely within a week. Mentally also she came to normalcy. On 25/85, Pulsatilla 1M was given and placebo daily. She improved much in all respects. Pulsatilla appeared to be her constitution drug. The improvement which she got previously did not continue for a long period, but this time the improvement continued. On 17/10/85,
She had fever and body pains, which were relieved with a dose of Rustox 200. Later, Pulsatilla 200 was given on 1885. Her BP is being maintained at 125/80 constantly. Nowadays, she was not getting either vertigo or sounds in the ears or headache or the anxiety and the melancholy. She could withstand situations in the house without any disturbance. She could bear the noises in the house. Sleep was not disturbed. Bowel movement regularized. Now she is maintained on daily doses of lecithin 3x since 2885. She is almost cured. Vasudeva madam. ఈ కేసులో లేడీస్ టాల్, స్లెండరు, lean with darker skin and grey hair. She appears to be calm, gentle, and timid nature. Some of her symptoms like vertigo, numbness, anxiety, irritation, sleeplessness, craving for sweets, palpitation, ఇవన్నీ కూడా అర్జెంటికం నైట్రికం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కనుక మాస్టర్ గారు అర్జెంటికం నైట్రికం 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఆవిడ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని రిపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత ఈ గ్లాండ్యులార్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ థ్రోట్ లెఫ్ట్ సైడ్, పెయిన్ఫుల్, వర్టిగో, సౌండ్స్ ఇన్ ఇయర్స్, ఇవన్నీ కూడా అట్లే ఉన్నాయి. బీపీ 155/90 ఉన్నది. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని సార్ గ్లోనైన్ 200 1 డోసు ఆర్ఎస్ మదర్ టింజర్ డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. 6 days కి బీపీ 140/85 అయింది. తర్వాత మళ్ళా రిపీట్ చేశారు గ్లోనైన్ అండ్ ఆర్ఎస్ మదర్ టింజర్. తర్వాత బీపీ 130/80కి వచ్చింది. నాట్రమూర్ 3x డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. తర్వాత షీ రిపోర్టెడ్ స్టమక్ పెయిన్, డిసెంటరీ విత్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇవాక్యుయేషన్స్ ఆఫ్ స్కాంటీ స్టూలు విత్ బర్నింగ్ ఇన్ యానస్ మెయింటైన్డ్ ఆన్. అయినప్పటికీ కూడా గ్లోనైన్ తో ఆవిడకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తున్నారు కనుక మాస్టర్ గారు వేరే మెడిసిన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. గ్లోనైన్ నే రిపీట్ చేశారు 2994, 15994 అట్లా. తర్వాత గ్లోనైన్ తో బెటర్మెంట్ బాగా వస్తున్నది, కానీ బీపీ మాత్రం 150/95 ఉన్నది. వచ్చి బీపీ పెరుగున్నా కూడా గ్లోనైన్ నే రిపీట్ చేశారు మాస్టర్ గారు మళ్ళీ 2 doses. తర్వాత షీ కంప్లైంట్ అబౌట్ చెస్ట్ పెయిన్, ఇండైజెషన్ విత్ రీగర్జిటేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, పాల్పిటేషన్, పెయిన్ ఇన్ ఎపిగాస్ట్రియం, వీటిలన్నిటిని. తర్వాత వీక్నెస్, కంప్లీట్ గా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోవడము, దాన్ని బేస్ చేసుకొని చైనా 32 doses ఇచ్చారు, ఆల్ఫా డైలీ డోసెస్. తర్వాత బీపీ 150/90 ఉన్నది. చైనా 200 మళ్ళా ఇంకా 3 doses కూడా ఇచ్చారు. నాట్రమూర్ 6x తో మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత April 16th 85లో హర్ డాటర్ కొన్ని అదర్ సిమ్టమ్స్ రిపోర్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఆవిడకి 15 days బ్యాక్ వాళ్ళ సన్ బెడ్ రిడన్ గా ఉన్నాడు. అందువల్ల ఆవిడ టోటల్లీ అప్సెట్. దాంతో మూడీగా ఉండడం, మెలంకాలిక్, వీపింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్, ఆల్వేస్ థింకింగ్ దట్ హర్ సన్ మే నాట్ రికవర్. ఈ తర్వాత ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఈ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయినాయి. సిన్స్ దెన్ సౌండ్స్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ ఇయర్ విత్ డెఫ్నెస్, లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్, నాసియా, బిట్టర్ టేస్ట్, పాల్పిటేషన్, ఇవన్నీ వీక్నెస్, ఇవన్నీ కూడా రిపీట్ అయినాయి, వర్టిగో ఇవన్నీ. సో ది అబౌవ్ టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి పల్సటిల్లాని. అందువల్ల పల్సటిల్లా 200 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత యాసిడ్ ఫాస్ 6x కూడా ఇచ్చారు 3 doses. తర్వాత దాంతో స్లైట్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది, కానీ వీక్నెస్ ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల లెసిథిన్ 3x ఇచ్చారు. తర్వాత షీ రిపోర్టెడ్ సమ్ బెటర్మెంట్, కానీ బిట్టర్ టేస్ట్, నాసియా అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. తర్వాత ఈ హెడ్ హెవీగా ఉండడం, వేడిగా ఉండడం వల్ల కోల్డ్ వాటర్ ని హెడ్ మీద పోసుకోవడము, యూరిన్ ఎల్లోగా ఉండడము, తర్వాత క్వాంటిటీ తగ్గడము, 140/90 బీపీ ఉండడము, వీటిలన్నిటిని బేస్ చేసుకొని పల్సటిల్లా 200 మళ్ళా రిపీట్ చేశారు. 3x లిసిథిన్ 3x డైలీ 3 doses ఇచ్చారు.
దాంతో బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ కేసులో గ్లోనైన్ తో వచ్చినటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ డిడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఫర్ లాంగ్ టైం. బహుశా అండర్లయింగ్ మియాజం అడ్డుపడి ఉండొచ్చు. అంతేకాకుండా పల్సటిల్లా ఆవిడ నేచర్ అయి ఉన్నది. తర్వాత మొదట్లోనే చెప్పారు కేసులో ఆవిడ టాలు, స్లెండరు, లీను, తర్వాత పియర్డ్ కామ్, జెంటిల్, టిమిడ్ నేచర్, ఇదంతా కూడా పల్సటిల్లానే ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్త్, వర్టిగో, తల మీద కోల్డ్ వాటర్ పోసుకోవడము, ఫైల్స్ కంప్లైంట్, కాన్స్టిపేషన్, డ్రీమ్స్ లో స్నేక్స్, డెడ్ పర్సన్స్ తో వెళ్తున్నట్టు ఆ డ్రీమ్స్ రావడము, మూడీగా, మెలంకలిక్ గా, వీపింగ్, పాల్పిటేషన్, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని పల్సటిల్లాని కాన్స్టిట్యూషనల్ గాను యాంటీ మియాస్మాటిక్ రెమెడీ గాను పల్సటిల్లాతో ట్రీట్ చేసి బెటర్మెంట్ తీసుకొచ్చారు మాస్టర్ గారు. పల్సటిల్లా యాంటీ మియాస్మాటిక్ డ్రగ్, యాంటీ సైకోటిక్ డ్రగ్, కొంచెం డీప్ యాక్టింగ్, మోడరేట్లీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. అందువల్ల బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఫస్ట్ లో ఈవిడికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద బేస్ చేసుకుని కాకుండా కంగారు, గాబరా, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్వీట్ ఎక్కువగా తినడం, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టి ఆర్జెంటిక్ నైట్రింగ్తోనే మానసిక లక్షణాలతోనే స్టార్ట్ చేశారండి. దాంతో అది ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్. ఆ తర్వాత బీపీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేషారి గ్లోనైన్ 200 ఇచ్చి, ఆర్ఎస్ మదర్ టెన్షన్ రిపీటెడ్ గా ఇచ్చి కొన్నాళ్ళు గడిపారండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి పాల్పిటేషన్, ఇండైజేషన్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఆ లక్షణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ మందుని చైనాలోకి మార్చారు. చైనా 200 వేసి 3 డోసెస్ చేసి నీరసం తగ్గడానికి ఆల్ఫాను తర్వాత NM66 కూడా ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని లక్షణాలు మారినాయి. మైండ్ అప్సెట్ అయిపోవడం, బాబు గురించి మైండ్ అప్సెట్ అయిపోవడం, ఎప్పుడు బాధపడటం చూసి మేషారు పల్స్టల్లాకి వెళ్ళిపోయారు. సెన్సిటివ్ నేచర్ మీద దృష్టిలో పెట్టి మేష పల్స్టల్లా 200 వేసుకుని ఇలాంటి కారణాల వల్ల వచ్చే బాధలకి, ఇబ్బందులకి యాసిడ్ ఫాస్ 6 బాగా పనిచేస్తుందండి. అలాగే తలనొప్పులకి వాటికి నీరసం కోసం అని చెప్పి లెస్టిన్ 3x పెట్టారండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ లక్షణాలు నాసియా, బిట్టర్ టేస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మేషార్ పల్స్టల్లా 200 ఇచ్చారండి. మాక్సిమం ఈవిడికి డ్రీమ్స్ లో స్నేక్స్ రావడం అయినా కూడా మందు మార్చకుండా పల్స్టల్లా మీదే ఉంచి ఆ నేచర్ ని తగ్గించారండి. దీనిలో టోటల్ గా ఏంటంటే ఆర్జెనిక్ నైట్రికము తర్వాత పల్స్టల్లాతోనే బాగా కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇవి బెటర్ అయ్యారు. అన్ని లక్షణాలు పోయినాయండి. వాస్తవం. కృష్ణవేణి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి 54 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడ మెయిన్ గా హైపర్ టెన్షన్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చి ఉన్నారు. తర్వాత ఆవిడ చెప్పడం కూడా వట్టిగా కూడా ఉందని చెప్పారు. సిన్స్ ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ కి వచ్చేసరికి 4 ఇయర్స్ నుంచి వట్టిగతో బాధపడుతున్నారు. సిమ్టమ్స్ వాజ్ స్టార్టింగ్ విత్ విజిల్ సౌండ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ ఇయర్, ఎడమ చెవిలో స్టార్ట్ అవడం. ఆఫ్టర్ ద సౌండ్ సబ్సైడెడ్ దెన్ వట్టిగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ సబ్సైడ్ అయిపోయాక వట్టిగా స్టార్ట్ అవడం. అది సౌండ్ అన్నది కూడా 10 minutes అలాగా ఉంటది అన్నారు. డ్యూరింగ్ వాటిగో షీ ఫెల్ట్ దట్ హెడ్ వాజ్ హాట్ ఇన్ ద బిగినింగ్. షీ యూజ్డ్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ ఇట్ వన్స్ ఇన్ 3 or 4 days. హెడ్ వాజ్ హాట్, వేడిగా అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు. అయితే ఫస్ట్ కేసులో వీడికి అజెంటమ్ నైట్రిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారండి భానుప్రసాద్ గారు. ఆయన ఇవ్వడం మెయిన్ గా ఇవిడికి కొంచెం యాంగ్జైటీ అండ్ ఇరిటేషన్ అది ఉండడము, ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్ అది ఉండడము, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ అజెంటమ్ నైట్రికంతో అండ్ షీ హ్యాడ్ ఏ క్రేవింగ్ ఫర్ స్వీట్స్ ఇన్ ద ఫుడ్, ఆ పాయింట్ కూడా బేస్ చేసుకుని ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. బట్ తర్వాత ఆవిడేమి పేషెంట్ రిపోర్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమి లేదు. తర్వాత గ్యాన్యులర్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ థ్రోట్ అది ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ అన్నారు. ఆ తర్వాత భుజమర్చి గారు ఇక్కడ గ్లోనైన్ 200 అడ్మినిస్టర్ చేశారు ఆవిడకి. మెయిన్ గా నేను అనుకోండి గ్లోనైన్ ఆవిడ డ్యూరింగ్ వర్టిగో షీ ఫెల్ట్ దట్ హెడ్ వాజ్ హాట్. ఆ గ్లోనైన్ లో బ్లడ్ అనేది హెడ్ కి రష్ అయినట్టుగా ఉంటది. సిమ్టమ్ అది బేస్ చేసుకుని, అలాగే బిట్టర్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అది కూడా ఉంటది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ గ్లోనైన్ ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత ఆవిడకి కొంచెం బెటర్మెంట్ అయితే ఉంది గ్లోనైన్ 30. తర్వాత ఆర్ఎస్ మదర్ టించర్ అది మెయింటైన్ చేశారు బీపీకి అది.
తర్వాత కొన్ని వీక్నెస్ కి అది ఇక్కడ లెస్తిన్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి కొన్ని రోజులకి ఏం చెప్పారంటే చైనా కూడా ఇచ్చారు వీక్నెస్ బేస్డ్ అని. ఫ్లోరైడ్ మీద ఇంప్రూవ్మెంట్ కొంచెం కనిపిస్తుంది కానీ పూర్తిగా బెటర్మెంట్ అవ్వట్లేదు. తర్వాత వాళ్ళ బాబు దూరంగా ఉంటాడు, అతను సిక్ అయినప్పుడు బెడ్ రిడన్ అయ్యాడని ఆవిడకి తెలిసినప్పటి నుంచి ఆవిడ బాగా వరీ అయిపోవడము. ఇలాగా వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చి చెప్పింది, ఇలా మా మదర్ చాలా మూడీగా మెలాంకలీ ఈ సిమ్టమ్స్ తో ఉన్నారని చెప్పేసరికి ఆ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని అప్పుడు ఆవిడకి పల్స్ పిల్ల ఇచ్చారు. అలాగే ఆవిడ నేచర్ కూడా చూస్తే ఇక్కడ ఆవిడకి షీ ప్రిఫర్డ్ ఆల్వేస్ కూల్ ఓపెన్ ఎయిర్, బట్ ద సేమ్ టైమ్ షీ వాజ్ సెన్సిటివ్ టు ఫ్యాన్ ఎయిర్. ఆవిడ ఓపెన్ ఎయిర్ ప్రిఫర్ చేయడము. వెనెవర్ షీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ లుక్స్ అపాన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అగ్రెడ్. అది బట్టుకు సంబంధించింది. ఇంకోటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఏమాత్రం palpitation. This was aggravated whenever she knew about the illness of the family members. అలాగే ఎప్పుడు కూడా she was sensitive to the ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి ఎప్పుడు వరీ అవుతా ఉంటారు అని చెప్పేసి కూడా ఆవిడ అదే ఆలోచనతో వాళ్ళకి ఏమాత్రం బాగపోయినా వాళ్ళు ఏమన్నా మైట్ వీళ్ళు కూడా షీ వాజ్ ఫీరింగ్ దట్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మైట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇల్నెస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షీ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ పిల్లల గురించి అది ఎక్కువ ఆలోచించడం, అలాగా వాళ్ళు ఏదన్నా ఇల్నెస్ ఫీల్ అవుతారేమో అని బాధపడము. అది అన్నది ఆవిడ సెన్సిటివ్ నేచర్ ని ఆ మొడాలిటీ అది కూడా పల్స్టిల్ అని కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఇండికేట్ చేస్తుంది. అలాగే అప్పుడు ఆ సినారియోలో కూడా ఆవిడ అప్పుడుకున్న వాళ్ళ బాబు రిలేటెడ్ గా వచ్చిన అక్యూట్ కండిషన్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా పల్స్టిల్ ఇచ్చాక ఆవిడకి బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. సో అదే ఆవిడ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ అని డిసైడ్ చేసి తర్వాత 1 M దాకా కూడా ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ అక్యూట్ లో రోస్టాక్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత పల్స్టిల్లా 200 కూడా ఇచ్చారు. అలా పల్స్టిల్లాతో ఆవిడకి కంప్లీట్ గా రిలీవ్ అయిందండి. వాస్తవం పూర్ణానందన్ గారు. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ మారుతి గారు. వాసుదేవ మేడం గారు, ఇక్కడ 9th పాయింట్ లో ఫ్రీక్వెంట్ డ్రీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ షీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ స్నేక్స్ అని ఉంది. అది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. ఫ్రీక్వెంట్ డ్రీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ షీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ స్నేక్స్ అని ఉంది. వాసుదేవ మేడం, చెప్పండి. ఇక్కడ 9th పాయింట్ లో మీరు అడిగింది అర్థమైంది. మీకెంత తెలుసో నాకు అంతే తెలుసు. నేను అది చదివే కదా. అంటే మీరు మాట్లాడబోయేసరికి వినిపించలేదేమో అని డౌట్ వచ్చింది. నేను ఆలోచిస్తున్నాను మీరు అడుగుతూ ఉంటే ఏం అదే చెప్పాలి. అదేంటనేది అర్థం కాలేదు నాకు. సరే, ఆ పాయింట్ వదిలేస్తే ఈ కేసులో నాకు తెలిసినంత వరకు 2 పార్ట్లు ఉన్నాయండి. ఈ కేసు యాక్చువల్ గా ట్రీట్ చేసినటువంటిది డాక్టర్స్ భాను ప్రసాద్ గారు, పిఎల్ఎన్ రావు గారు, వీళ్ళిద్దరు ట్రీట్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ని మనం హిట్ చేసిన దాకా ఎన్ని మందులు వేసినా పేషెంట్ లో 100% రిలీఫ్ రాదు అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అయితే ఇక్కడ కొన్ని సిమ్టమ్స్ సూపర్ఫిషియల్ గా ఏదో ఒక డ్రగ్ ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాయి కానీ యాక్చువల్ అది టోటాలిటీ కింద రాదు, కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ కింద రాదు. అది హిట్ చేసిన దాకా ఆ కేసులో ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినా కూడా అది టెంపరీగా ఏదో ప్యాలియేటివ్ గా వస్తుంటుంది కానీ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ మెంటల్లీ, ఫిజికల్లీ, జనరల్లీ రాదనేటువంటి దానికి ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని సిమ్టమ్స్ వాళ్ళు అర్జెంటమ్ నైట్రిక్ ఇవ్వడానికి సరిపోయినట్టుగా ఉన్నాయి. 10th పాయింట్ లో యాంగ్జైటీ ఉంది, ఇరిటేషన్ ఉంది, తర్వాత పల్పిటేషన్ ఉంది, తర్వాత క్రేవింగ్ ఫర్ స్వీట్స్ ఉన్నాయి, ప్రిఫర్స్ ఆల్వేస్ కూల్ ఓపెన్ ఎయిర్ అనే థర్మల్ మొడాలిటీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వీటితో పాటు కొన్ని సిమ్టమ్స్ లోపల ఇన్హెరెంట్ గా నాషియా డ్యూరింగ్ వెర్టిగో, తర్వాత లెఫ్ట్ ఇయర్ లో విజిలింగ్ సౌండ్స్, ఇట్లాంటివి కొన్ని అకేషనల్ హెడేక్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావటం, బిట్టర్ టేస్ట్ ఇన్ మౌత్, ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. అవి వాటిని బేస్ అయ్యి ఇవి ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి పల్స్టల్ ఆలోచించడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి అర్జెంట్ నైట్కి ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత ఈ హై బీపీని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి టెంపరీగా ఈ గ్లోనైన్ 200 వాడటం, ఆర్ఎస్పి వాడటం, నేట్రమూర్ 3x వాడటం, ఇవన్నీ జరిగినాయి. తర్వాత పేషెంట్ కి కొంత ఇండైజెషన్, రిగర్గిటేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, పల్పిటేషన్ ఇలాంటి రావటం వల్ల
ఈ కొంత గ్యాస్ట్రిక్ అండ్ కార్డియాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందేమోనని చైనా 30-200 ఇవ్వటం, తర్వాత ఈ బీపీని కొంత మెయింటైన్ చేయడానికి నేట్రమూర్ 6 ఇవ్వడం జరిగింది. నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ఇదంతా కేసులో కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండి యాక్చువల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ని హైడ్ చేస్తూ కొన్ని సిమ్టమ్స్ సర్ఫేస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవటం జరిగింది. తర్వాత 16/4/85లో ఆ పేషెంట్ యొక్క డాక్టర్ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గా ఆవిడకి ఒక లెటర్ వచ్చింది. దూరంగా ఉండేటువంటి ఒక అతను సిక్ గా ఉన్నాడని చెప్పి బెడ్ రిడన్ ఉన్నాడని లెటర్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గా మూడీ, మెలాంకలిక్, వీపింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అనేటువంటి సిమ్టమ్స్ బయటికి ఆవిడ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అది కాకుండా ఆ పేషెంట్ దూరంగా ఉన్న పేషెంట్ మే నాట్ రికవర్ అనేటువంటి ఒక నెగటివ్ థింకింగ్ కూడా ఆవిడకు ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది. ఈ సౌండ్స్ ఇన్ లెఫ్ట్ ఇయర్, డెఫ్నెస్ ఇవన్నీ అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయినట్టుగా, లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్ ఇవన్నీ వచ్చినట్టుగా తెలియజేస్తున్నాయి. దాంతోపాటు ఈ పేషెంట్ కి ఒక థర్మల్ మొడాలిటీ తమాషగా ఇవ్వబడటం జరిగింది. ఏంటంటే అది షీ కుడ్ నాట్ మూవ్ ఇన్ ది హౌస్. షీ ఫెల్ట్ దట్ షీ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ ఇనఫ్ బ్రెత్ ఇన్ ది రెస్పిరేషన్. అంటే ఏంటంటే లో షీ ఈజ్ ఫీలింగ్ సఫకేటివ్. ఓపెన్ ఎయిర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు షీజ్ సరైన గాలి అందుతున్నట్టుగా, బ్రెత్ అందుతున్నట్టుగా ఫీల్ అయింది అనేటువంటిది మనకి ఇన్హరెంట్ గా అక్కడ తెలుస్తున్నది. దిస్ ఈజ్ ఎ టిపికల్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ పల్స్టిలా. కాబట్టి ఇమీడియట్లీ పిఎల్ఎన్ రావు గారు పల్స్టిలా 200 ఒక డోస్ ఇచ్చి యాసిడ్ ఫాస్ న్యూట్రిటివ్ డ్రగ్ గా టు పికప్ ది పేషెంట్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ పల్స్టిలా ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఎగ్జాక్ట్ మెంటల్, కాన్స్టిట్యూషనల్ వీటన్నిటికి సరిపోయిన డ్రగ్ పడిందో ఇమీడియట్లీ షీ వాజ్ స్లైట్లీ బెటర్. తర్వాత లెస్ దెన్ వీక్నెస్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత ఇంకా ఆవిడకి థర్మల్ మొడాలిటీ, షీ వాజ్ పోరింగ్ కోల్డ్ వాటర్ ఆన్ హెడ్, ఇది ఒకటి ఉన్నది. ఇవి ఎప్పుడైతే పల్స్టిలా 200 ఇవ్వటం జరిగిందో మెంటల్లీ ఆల్సో షీ బికేమ్ నార్మల్. ఆర్ బీపీ 140/90కి వచ్చింది. తర్వాత నెమ్మదిగా పేషెంట్ ని పల్స్టిలా 1mకి తీసుకుపోవడం జరిగిన తర్వాత ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నింటిలో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. మధ్యలో ఒక అక్యూట్ డ్రగ్ రోస్టాక్స్ 200 ఆవిడకు వచ్చిన ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్ చూడటం జరిగింది. టోటల్ గా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఈ కేసు కాన్స్టిట్యూషనల్లీ పల్స్టిలా అయితే కొన్ని సర్ఫేస్ సిమ్టమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేసినందువల్ల ఈ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కానీ లేకపోతే సరే టెంపరీగా బీపీని కంట్రోల్ చేయడానికి గ్లోనైన్ ఇవ్వటం కానీ జరిగింది. బట్ బేసికల్లీ షీ ఈజ్ పల్స్టిలా. ఎప్పుడైతే ఆవిడకి పల్స్టిలా పడిందో ఆవిడ యొక్క అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో టోటల్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇది చాలా వండర్ఫుల్ కేసు. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు, శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో స్టార్టింగ్ లో నైట్రికమ్ 200 తోని స్టార్ట్ చేశారండి. బట్ అది ఇచ్చిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం రాలేదు. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 1 లో వర్టిగో సిన్స్ 4 years, నమ్నెస్ ఇన్ ఫేస్ బై కఫింగ్ అండ్ స్నీజింగ్. దాని తర్వాత హెడ్ ఏక్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఫీలింగ్ సౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద గ్లోనైన్ 200 ఇచ్చారండి. 4 to 5 days ఇచ్చారు. అలాగే ఆర్ఎస్ మదర్ టించర్ స్టార్ట్ చేశారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత బీపీ కొంచెం బెటర్ ఉంది, వర్టిగో కూడా స్లైట్లీ బెటర్ ఉంది. దాని తర్వాత పెయిన్ ఇన్ ద చెస్ట్, ఇండైజెషన్, రిగ్రెడేషన్, గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ కి ఇంకా వీక్నెస్. షీ అపియర్డ్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద చైనా 34 doses ఇచ్చారండి. దాంతోపాటు ఆల్ఫా మదర్ టించర్ ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చింది, వీక్నెస్ కూడా బెటర్ ఉంది, మెంటలీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా వచ్చింది. దాని తర్వాత వీక్నెస్ ఉంది కానీ దాని తర్వాత అందుకనే 200 చైనా 200 ఇచ్చారండి. ఆర్ఎస్ మదర్ టించర్ మార్నింగ్ అండ్ ఎన్ఎం 6x నైట్ ఇచ్చారు. ఈ టోటల్ మొత్తం కేసు చూస్తే అమ్మాయి కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం పల్సిటీలోనే ఉంది. పల్సిటీ మెయిన్లీ మెంటలీ షీ అపియర్డ్ కామ్, జెంటల్ అండ్ టిమిడ్ నేచర్. దాని తర్వాత యాంగ్జైటీ, ఇరిటేషన్, ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్, ఈ ఒకటి పాయింట్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 14 లో ప్రిఫర్స్ ఓపెన్ ఎయిర్, ఈ పాయింట్. ఇంకా వీపింగ్ డిస్పోజిషన్, అది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 12 లో చెప్పినట్టే థింకింగ్ అబౌట్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఫియరింగ్ దట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మైట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇల్నెస్.
రీసెంట్లీ ఆమెకి she received letter from her son that her son was sick and bedridden. అది వినిన తర్వాత ఆమె మూడ్ ఈమెయిల్ అండ్ కొలిక్ వీపింగ్ డిస్పోజిషన్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద పల్సిటిలా 200 దాంతో పాటు ప్లస్ యాసిడ్ ఫాస్ 6 ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత స్లైట్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది కానీ వీక్నెస్ కంటిన్యూగా ఉంది. దాని తర్వాత లిసిత్రిన్ 3x యాడ్ చేశారండి. రిపీటెడ్ పల్సిటిలా 200 నుంచి 1 m వరకు వెళ్ళి దాని తర్వాత బాగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ వెల్. అక్యూట్ గా రూస్టాక్ 200 ఇచ్చారండి ఫీవర్ అండ్ బాడీ పెయిన్స్ కి. వాస్తవం ఇక్కడ ఏంటంటే అర్జెంటీనా లాగా కనిపిస్తుంది కేసు. సో అందుకని కాన్స్టిట్యూషన్ గానే అనుకుని అర్జెంటీనా వేస్తే బెటర్మెంట్ రాలేదు. అయితే గ్లోనైన్ అనేది అయిపోయిన సిమ్టమ్స్ చూసి వేయడం అనేది నేను అనుకోవట్లేదు. అండ్ ఏమైందంటే చూడండి, ఇక్కడ అర్జెంటీనా 200 వేశారు, 27 జూలై వేశారు. విత్ ఇన్ 4-5 days ద పేషెంట్ రిపోర్టెడ్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్. అది పక్కన పెట్టండి, అర్జెంటీనా కాన్స్టిట్యూషన్ గా వేశారు కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, గ్లాండ్యులర్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద థ్రోట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెయిన్ఫుల్. అన్నిటికంటే ఇది ద వర్టిగో అండ్ సౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్స్ ఆర్ సేమ్. అందుకని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అజిటోనైట్రికం వేసాం కాబట్టి అని క్లోనైన్ వేసి ఉంటారు బీపీ కోసం. అది కానీ దాంతో వచ్చింది కొంత బెటర్మెంట్. అయితే చూడండి ఆ తర్వాత 15-10-84 అప్పుడు గ్లోనైన్ చాలా డోసులు గ్లోనైన్ వేశాక ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. దేంట్లో 2 points లో, గిడ్డినెస్ అండ్ సౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్స్. మిగతా అన్ని సిమ్టమ్స్ అలాగే ఉన్నాయి. ఇంకా దీనికి ఒక యాడ్ అయింది ఒక సిమ్టమ్ ఏంటి, షీ అపియర్డ్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్. అప్పటిదాకా ఈయన ఎందుకు మార్చలేదు బుజ్జి గారు? ఏదో ఒకటి ఆవిడ కొంత బెటర్మెంట్ ఏదో చెప్తోంది, మెయింటైన్ అవుతోంది కేసు, అందుకని మార్చలేదు. ఇక్కడ ఏమని చెప్పింది, అనదర్ న్యూ సిమ్టమ్ వచ్చింది. 12 observations లో చెప్తారు చూడండి, న్యూ సిమ్టమ్ వచ్చింది అంటే అది మనం చూసుకోవాలన్నట్టు. అపియర్డ్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్. అప్పుడు పైన ఇండైజేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దానిటికే సరిపోతున్నాయి చైనా వేసుంటారు కదా. చైనాతో ఇవన్నీ తగ్గాయి. సౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ గిడ్డినెస్ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ అయినాయి. లెస్ మెంటల్లీ ఆల్సో షీ ఇంప్రూవ్డ్. అలానప్పుడు మనం అసలు ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ కాదని, కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు తప్పు డ్రగ్ వేశారు పై అది అనుకోవడానికి లేదు అక్కడ. మెంటల్లీ ఆల్సో షీ ఇంప్రూవ్డ్. సో బీపీ మెయింటైన్డ్ ఎట్ 150/90. తర్వాత బుజ్జి గారు మాస్టర్ కీలన్ రావు గారు అనుకుంటా వేశారు. ఐ ప్రిస్క్రైబ్ అంటే బుజ్జి గారు ఆయన వేసింది అప్పుడు చైనా 200 వేశారు, రిపీట్ చేసుకుంటా వెళ్ళారు. ఎందుకంటే మెంటల్లీ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్ అని చెప్పారు కదా అని. 16/4 April 16th డాటర్ వచ్చి రిపోర్ట్ చేసింది ఏమని, 15 days బ్యాక్ షీ రిసీవ్డ్ లెటర్. 15 days బ్యాక్ అంటే ఏంటి, 16 నెలలకి April 1వ తారీఖున ఆవిడకి లెటర్ వచ్చింది. అప్పటిదాకా ఈ లెటరు ఈ సన్ గురించి ఏం తెలియదు కదా. అంటే ఇవి మనం బుజ్జి గారు లాస్ట్ వేసింది ఎప్పుడు, చైనా 20th March వేశారు. అప్పటికి ఇవేం లేవు కదా. సో ఆ చైనానే డ్రగ్ అది ఇండికేట్ అయింది, చాలా వరకు పనిచేసింది. అయితే కానీ అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు అది కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ కాదు. చైనా ఏం చేసింది, వైటాలిటీ వాటన్నిటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా వచ్చి చాలా వరకు క్లియర్ చేసింది. అంటే ఆ వీక్నెస్ వలన వచ్చినటువంటి యాంగ్జైటీ, పాలిపిటేషన్ అన్నింటినీ కూడా సెట్ చేసింది. అయితే ఆ బుజ్జి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఒకసారిట మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా డ్రగ్ మనకి దొరకకుండా ఒక్కోసారి పేషెంట్ తిరుగుతూ ఉంటాడట, ఎంత ట్రై చేసినా దొరకదు, అందదు డ్రగ్. అలాంటప్పుడు వైటల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ క్రానిక్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, దాని తాలూకు అక్యూట్ కండిషన్ వచ్చేలాగా చేసి దానికి ఏమంటారు దాన్ని, కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఇండికేట్ అయ్యేలా బయట తీసుకొస్తుంది సిమ్టమ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం గమనించుకోవాలి, ఏదో మనం అక్యూట్ లో ఇచ్చేసానులే ఆ సిచ్యువేషన్ పరంగా అని అనుకోకూడదు. వాడికి ఏవేం తగ్గినాయో మళ్ళీ మొత్తం క్వశ్చన్ చేసుకుంటా వస్తే అంతకు ముందు
ఈ సిచ్యువేషన్ రావడానికి ముందున్నటువంటి దీర్ఘవ్యాధికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ లో కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చింది అంటే అదే అతని కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ అని మనము అది కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పారు. అది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. మనం ఫిలాసఫీ చదువుకునేటప్పుడు కెంట్ ఫిలాసఫీ చూసుకున్నాం. అదే ఇక్కడ జరిగింది. మరి ఇంకా తన కొడుకు రికవర్ అవ్వడేమో, నెగిటివ్ థింకింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంది కదా, అదే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉందని చెప్పారు. ఆలోచించినప్పుడు ఈ డెఫ్నెస్ ఇవన్నీ పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పారు. ఉన్నప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ కదా వేయాల్సింది, పల్స్ లో ఎందుకు వేశారు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కి తను ఎలా రియాక్ట్ అయిందో అనేది బుజ్జి గారు చూశారు. అంటే ఎలా రియాక్ట్ అయింది, షీ వాజ్ వీపింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, మెలాంకలిక్ మూడీ. అది మెయిన్. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఆల్రెడీ చెప్పాను సెమినార్ లో కూడా. ఏంటంటే ఒకటే సిచ్యువేషన్ కి ఎలా కరోనా టైంలో ఒక ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ ఒక గ్రాండ్ మదర్ చనిపోయారు. చనిపోతే కరోనాతో చనిపోయారు ఆవిడ ఎలాగో. అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ కి రియాక్ట్ అయ్యి విధానం, ఇంట్లో ఇద్దరు తల్లిను కొడుకు కూతురు ఉంటారు. సో వాళ్ళ నాన్నమ్మ చనిపోయారు. ఒకళ్ళకేమో ఆ ముగ్గురికి కరోనా వచ్చింది. కరోనా వచ్చేస్తే ఒకళ్ళకేమో బ్యాసిల్లం పడింది, ఒకళ్ళకేమో చైనా యాంటిమ్టాట్ ఏదో పడింది, నాకు గుర్తులేదు, ఇగ్నిషియానా ఏదో పడింది, నాకు గుర్తులేదు. ఒకరికి మాత్రం పల్స్టిల్లా పడింది. ఒకళ్ళకి యాసిడ్ ఫాసు, ఒకళ్ళకి పల్స్టిల్లా, ఒకళ్ళకి బ్యాసిల్లం. కోడలికి బ్యాసిల్లము పడింది. ఎందుకు అంటే ఆవిడకి ఆ బ్యాసిల్లం సిమ్టమ్సే మాత్రం ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ ఆవిడ 10 years నుంచి బెడ్డనే. అయితే మనవరాలకి ఎందుకు యాసిడ్ ఫాస్ అంటే అమ్మాయి అప్పటికే బాగా చేసి ఉన్నది, ఈవిడ కరోనా వచ్చిందని టెన్షన్ పడిపోయి ఎవరు తన దగ్గరికి రాకపోవడం, వాటి వల్ల చాలా మానసికంగా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. విపరీతమైన నీరసం, కూర్చుంటే లేస్తే కూర్చొని ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న హాస్పిటల్ చేశారు. ఈ పిల్లవాడికి వాడే వెళ్ళి కర్మకాండాలు చేసి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కుల్లి ఏడుస్తున్నాడు. అది అది బిహేవ్ చేసే విధానానికి రామచంద్రరావు అంకులు, ఓగిరాల రామచంద్రరావు గారు పల్స్లో 200 వేశారు. అదే నాకు ఇక్కడ చదువుతుంటే గుర్తొచ్చింది. చూసారు ఆయన బుజ్జి గారు ఎలా చూసారో. ఆవిడేంటి, సిన్స్ దట్ టైమ్ షీ బికేమ్ మూడీ, మెలాంకోలిక్, వీపింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. బేసిక్ గా తను మెలాంకోలిక్ గా లేదు, సిచ్యువేషన్ కి అలా ఉంది, వీపింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ సన్. ఇవి చూసి బుజ్జి గారు అప్పుడు షీ కుడ్ నాట్ మూవ్ ఇన్ ది హౌస్. ప్లస్ అంతకు ముందు కూడా ఈవిడికి ఏవో సిమ్టమ్స్, పల్స్ల సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చెప్తాను, ఒక్క చోట లేండి, అది మనం ప్రామినెంట్ గా తీసుకోలేము. ఒక్క నిమిషం చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ 14th point. షీ ప్రిఫర్ ఆల్వేస్ కూల్ ఓపెన్ ఎయిర్. అయితే ఈ పలస్టిల్లా వేశారు, అందుకని ఆయన పలస్టిల్లా వేశారు. 200 వేసి యాసిడ్ ఫాస్, ఆ వీక్నెస్, ఎగ్జాషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అందుకని సపోర్టివ్ డ్రగ్ అది పెట్టారు. కానీ వెంటనే ఏమీ ట్రెమెండస్ గా చేంజ్ అయితే రాలేదు కదా. కానీ ఏమైంది, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం బీపీ 140/90కి వచ్చింది కదా. అప్పుడు పల్స్టిల్లా 200 మళ్ళీ ఇచ్చారు. అయితే షీ ఇంప్రూవ్డ్ నైస్లీ విత్ ఇన్ ఏ వీక్. మెంటల్లీ ఆల్సో షీ కేమ్ టు నార్మల్సీ. ఎంత గ్యాప్ ఉందో చూడండి, ఒకదానికి కూడా 1 month గ్యాప్ అంతే. మళ్ళీ ఇంకా అది కన్ఫర్మ్ అని ప్రూవ్ చేసుకుని 1M వేశారు. 1M వేసిన తర్వాత చూడండి, అదర్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా బెటర్ అయినాయి అని చెప్పారు. అది షీ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్. అంతకుముందు కొద్ది గొప్ప మిగిలినటివి, పూర్తిగా తగ్గనటువంటివి చైనాతో, అవి కూడా తగ్గిపోయినాయి. అప్పుడు ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈవిడది అనేది డిసైడ్ చేసుకుని ఈసారి ఏం చేశారు చూడండి బుజ్జి గారు, మళ్ళీ పల్స్ల తాలూకు ఎక్యూటే వచ్చింది ఆవిడకి, ఫీవర్ 17th October. బ్రూస్టాక్స్ వేశారు, తర్వాత మళ్ళీ పల్స్లా ఇచ్చారు. వేసిన తర్వాత ఇంకా అక్కడితో బీపీ ఎంత బాగా తగ్గిందో చూడండి, 125/80కి వచ్చింది, ఫుల్ నార్మల్. అది నేను అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ జనరల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయినాయి కదా, స్లీప్, బవెల్ మూమెంట్స్ రెగ్యులరైజ్డ్.
ఒక నిమిషం నేను రాసుకున్నాను ఏం మిస్ అంతే. జనరల్స్ డౌన్ అయినాయి. ఆ చైనా గ్లోనైన్ వేసినప్పుడు గ్లోనైన్ ఇక్కడ చూడండి 15th లో ఈ అపేర్డ్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే వైటల్స్ జనరల్స్ ఫిజికల్ జనరల్స్ వీక్ డౌన్ అయిపోతున్నాయి. సో అందుకని ఆయన డ్రగ్ మార్చారు, అక్కడ చైనాలోకి వెళ్ళారు. ఇది నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం. స్వస్తి ప్రజాభ్య న్యాయేన గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ వాసుదేవ్.